거룩하신 아버지 하나님, 함께 예배하는 우리 모두에게 주의 은혜를 충만하게 허락하시고 우리 모두가 한 마음으로 주님을 예배하며 주님을 높여드리며 나아가는 이 예배의 시간이 되도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 찬양 드리겠습니다. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. But still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. But still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, just as you are, just as you are, just as you are. Come.
I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
사랑의 하나님, 오늘도 저희가 함께 예배드릴 수 있게 하시니 감사합니다. 이 시간 우리의 마음을 흐리게 하는 모든 것들로부터 바로 설 수 있게 해주세요. 지난 한 주 두려움과 욕망과 무력함에 빠져 살아왔던 시간들을 되돌아봅니다. 자꾸만 넘어지는 저희를 불쌍히 여기어 용서하여 주시고 진리의 말씀 안에서 영적인 분별력을 가지고 살 수 있기를, 또한 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 주님을 힘입어서 친절과 따뜻함, 너그러움과 감사로 살아가는 날들이 되게 도와주세요. 어느 시인이 새해 아침에 한 고백처럼 우리가 나 아닌 사람의 행복을 위해 꿇어앉아 기도하게 하시고, 한 사람 한 사람의 기도가 시냇물처럼 모여들어 아름다운 평화의 강을 이루게 해주세요. 코로나로 인해 어려운 시간이 길어지고 있지만 우리가 이 시간 속에 감춰져 있는 아름다움을 볼 수 있게 하시고, 진행 중에 있는 세이프 미션 백신 프로젝트가 귀한 열매 맺게 되기를 기도합니다. 또한 IT를 위해 기도합니다. 이곳에 하나님의 공의를 세우시고 주님의 평화가 자리하게 하여 주세요. 이동열 선교사님을 비롯한 모든 사역자들에게 하나님의 위로와 평강이 함께 하시길 원합니다. 목사님과 목사님 가정을 위해 기도합니다. 한국으로 가시는 모든 준비 과정 가운데 함께 하여 주시고, 새롭게 펼쳐질 시간들을 주님 주시는 지혜와 담대함으로 맞이하게 되시길 기도합니다. 또한 교회는 새로운 목사님을 청빙하는 과정 중에 있습니다. 가장 좋은 길로 인도하실 하나님을 기대하며 하나된 마음으로 나아가는 공동체가 되게 해주세요. 그리스도인으로서 어떻게 살아갈지에 대해 고민이 점점 많아지는 이 시대에 누가 뭐래도 예수의 길을 묵묵히 걸어가는 반석교회 식구들이 되게 하시고, 그 가운데 진정으로 하나님을 기뻐하는 건강한 공동체가 되길 기도합니다. 우리의 모든 걸음을 주님의 손길로 인도하여 주세요. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Stories of the Bible, the fiery furnace. There once were 3 Jewish men named Shadrach, Meshach, and Abednego. Hey! When they were very young, they were taken from Israel to live in a place called Babylon. At that time, the king of Babylon was a man named Nebuchadnezzar. That's it. Almost there. And he made a gold statue that was 90 feet tall. Perfect. The king sent a message for everyone to come to the dedication of his statue. When everyone had assembled, it was declared that of all nations before the statue and worship King Nebuchadnezzar's statue when they heard the sound of musical instruments. If anyone refused, they would be thrown into a fiery furnace. So at the sound of the musical instruments, all the people bowed to the ground and worshiped. But Shadrach, Meshach, and Abednego did not, because they were Jewish and would only bow to the one true God. Some of the wise men of Babylon went to the king and told him that Shadrach, Meshach, and Abednego refused to bow to the statue. What? This made the king very angry, and he asked Shadrach, Meshach, and Abednego if it was true that they would not bow to the statue. Then he said he would give them one more chance to bow down, and if they did not bow, they will be thrown into the fire. Shadrach, Meshach, and Abednego replied that they didn't need to defend themselves against the king. They said, "If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. But even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up." The king was so angry with Shadrach, Meshach, and Abednego that he commanded the furnace to be heated 7 times hotter than usual. Then he ordered Shadrach, Meshach, and Abednego to be bound and thrown in the fire. The fire was so hot that it killed the soldiers that threw them in.
So Shadrach, Meshach, and Abednego fell into the flames. But suddenly, the king jumped up and said to his advisors, "Didn't we tie up 3 men and throw them in the furnace?" The advisors said, "Yes." But the king said, "Look, I see 4 men walking around the fire, and the 4th looks like a god." Then the king shouted to Shadrach, Meshach, and Abednego, "Come out!" So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire, and everyone saw that the fire had not touched them. They didn't even smell of smoke. Then Nebuchadnezzar praised the one true God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who had rescued them from the fire. And the king made a new command that anyone who spoke a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego would be greatly punished. Then he promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in his court. Shadrach, Meshach, and Abednego trusted in God and were willing to die rather than worship any god but their own God. 사드락, 메삭, 아벳느고 예, 이 세 사람의 믿음의 모습, 하나님께 온전히 예배하고자 이 땅의 다른 것들을 예배하지 않는 그런 모습들을 우리가 보았습니다. 우리의 마음이 오직 하나님만을 향해 있는 그러한 예배자로 설 수 있도록 오늘도 주님 바라보고 주님 의지하고 살아가는 저와 우리 모든 성도들 또 우리 어린이들 될 수 있기를 바랍니다. 교회 소식 알려드릴 텐데요. 세이프 미션스 백신 프로젝트가 본격적으로 시작을 했습니다. 사진을 한 장 보여드릴 텐데 어저께 이제 선교사님 처음으로 미국에 우리가 이 프로젝트를 하면서 처음으로 들어오신 선교사님 4분 오셔서 주사 백신 접종을 하시고 그리고 이제 숙소에서 쉬고 계시고 계속해서 이제 선교사님들께서 들어오실 것으로 보입니다. 이 일을 위해서 여러분 함께 헌신해 주시고 함께 후원해 주시고 지난주에 광고했던 대로 여러분이 후원금을 교회 헌금으로 보내주시면 저희들이 모아서 잘 전달하고 또 귀하게 쓰임 받을 수 있도록 함께 했으면 좋겠습니다. 계속 기도해 주시고 좋은 열매가 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 시간이 좀 지나서 오늘 성경 암송은 함께 읽는 걸로 가도록 하지요. 레위기 19장 11절 짧아서 이건 다 외웠었는데 왜 오늘은 안 외우고 읽나 하실 분들이 계시겠지만 자 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 도둑질하지 말며 속이지 말며 서로 거짓말하지 말며 하나님의 백성들이 살아가는 모습을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 다음 한 주간 우리가 암송할 말씀은 사도행전 24장 16절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심에 거리낌이 없기를 힘쓰나이다. 아멘. 예, 우리의 양심에 거리낌 없이 하나님 앞에서 또 사람들 앞에서 믿음으로 살아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다. 자, 오늘부터 요한계시록이 다시 시작을 합니다. 오늘 요한계시록 24번째 말씀인데요. 17장 1절부터 18절까지 말씀 같이 읽고 나눔을 갖도록 하겠습니다. 대접 7개를 가진 그 7천사 가운데 하나가 와서 나에게 이리로 오너라. 큰 바닷물 위에 앉은 큰 창녀가 받을 심판을 보여주겠다. 세상의 왕들이 그 여자와 더불어 음행을 하였고 땅에 사는 사람들이 그 여자의 음행에 포도주에 취하였다 하고 말하였습니다. 그리고 그 천사는 성령으로 나를 휩싸서 빈들로 데리고 갔습니다. 나는 한 여자가 빨간 짐승을 타고 앉아 있는 것을 보았는데 그 짐승은 하나님을 모독하는 이름들로 가득하였고 머리 7과 뿔 10개가 달려 있었습니다. 이 여자는 자주색과 빨간색 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸미고 손에는 금잔을 들고 있었는데 그 속에는 가증한 것들과 자기 음행의 더러운 것들이 가득하였습니다. 그리고 이마에는 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미 큰 바빌론이라는 비밀의 이름이 적혀 있었습니다. 그때 천사가 나에게 말하였습니다. 왜 놀라느냐? 나는 이 여자의 비밀과 이 여자를 태우고 다니는 머리 7과 뿔 10이 달린 그 짐승의 비밀을 너에게 말하여 주겠다. 내가 본 그 짐승은 전에는 있었지만 지금은 없으며 장차 아비소스에서 올라와서 나중에는 멸망하여 버릴 자다. 그리고 땅 위에 사는 사람들 가운데 창세 때로부터 생명책에 이름이 적혀 있지 않은 사람들은
그 짐승을 보고 놀랄 것이다. 그것은 그 짐승이 전에는 있었다가 지금은 없으나 장차 다시 나타날 것이기 때문이다. 여기에 지혜를 가진 마음이 필요하다. 머리 일곱은 그 여자가 타고 앉은 일곱 산이요 또 일곱 왕이다. 또 전에 있다가 지금은 없는 그 짐승은 여덟 번째인데 그것은 그 일곱 가운데 속한 것으로서 마침내 멸망하여 버릴 자다. 네가 본 열 뿔은 열 왕이다. 그들은 아직 나라를 차지하지 못하였지만 그 짐승과 함께 한동안 왕권을 차지할 것이다. 그들은 한 마음이 되어서 그들의 능력과 권세를 그 짐승에게 내줄 것이다. 그들이 어린 양에게 싸움을 걸 터인데 어린 양이 그들을 이길 것이다. 그것은 어린 양이 만주의 주요 만왕의 왕이기 때문이며 어린 양과 함께 있는 사람들이 부르심을 받고 택하심을 받은 신실한 사람들이기 때문이다. 천사가 또 나에게 말하였습니다. 내가 본 물, 곧 그 창녀가 앉아 있는 물은 백성들과 무리들과 민족들과 언어들이다. 그리고 내가 본 그 열불과 그 짐승은 그 창녀를 미워해서 비참하게 만들고 벌거벗은 꼴로 만들 것이다. 그들은 그 창녀의 살을 삼키고 그 여자를 불에 태울 것이다. 그것은 하나님께서 당신의 말씀을 이루실 때까지 당신의 뜻을 행하려는 마음을 그들에게 주셔서 그들이 한 마음이 되어 그들의 나라를 그 짐승에게 주게 하셨기 때문이다. 네가 본 그 여자는 세상의 임금들을 다스리는 통치권을 가진 큰 도시를 가리킨다. 아멘. 예, 오늘 지혜를 가진 마음이 필요하다라는 제목으로 함께 요한계시록 17장 말씀을 같이 생각해 보고자 합니다. 17장 1절부터 19장 10절까지는 바빌론, 여기 요한계시록에 나오는 바빌론은 로마 제국이라고 말씀을 드렸었지요. 그리고 그 로마 제국은 지금으로 말하면 세상의 가장 중심된 권력을 차지하고 있는 그러한 것들이다라고 우리가 해석하면 될 것 같습니다. 그런데 그것에 대한 심판의 메시지가 이어지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 오늘 1절에 보면 바빌론을 창녀라고 그렇게 말하고 있죠. 바빌론은 음녀라고도 또 창녀라고도 불리게 됩니다. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 바빌론은 로마 제국을 상징하지요. 그런데 왜 그 바빌론이 창녀라고 표현되어 있나? 그것은 창녀라는 표현이 심판이 합당하다. 그들은 심판당하는 것이 합당하다라고 말하기 위해서 이 이야기를 하고 있는 것입니다. 조금 있다가 다시 한번 그 의미들을 살펴보도록 하지요. 이미 16장 19절에서 그리고 큰 도시가 세 조각이 나고 민족들의 도시들로 무너졌습니다. 하나님께서 그 큰 도시 바빌론을 기억하셔서 하나님의 진노를 나타내는 독한 포도주의 잔을 그 도시에 내리시니라고 말씀하시면서 이 큰 바빌론은 곧 심판당하고 멸망당할 것이다라고 약속하셨던 것이 있고 그 심판이 합당한 것이다라고 하나님께서는 말씀해 주시는 것이죠. 2절 말씀에 보면 땅에 사는 사람들이 그 여자의 음행의 포도주에 취했다라는 말씀이 나타나 있습니다. 그 여자의 음행의 포도주에 취했다. 창녀 바빌론이 이 땅의 임금들과 땅에 사는 사람들이 죄를 범하게 만드는 주체 세력이다라는 것이죠. 우리가 여기서 말하는 것은 죄를 범하게 만드는 주체 세력이 있으니 우리는 그 책임을 면하겠구나라는 것이 아니라 우리가 자칫 분별력을 가지지 못하고 지혜롭게 대처하지 못하면 이 모든 세상의 권세, 세속적인 가치관에 우리가 휩쓸려 갈 수도 있다. 그렇게 계속해서 영향을 주려고 하는 이러한 창녀 바빌론, 또 로마 제국과 같은 그러한 세력들이 이 시대에도 존재하고 있다라는 것들을 말해주고 있는 것입니다. 그런데 여기서 창녀라고 말했던 것이 음행과 연결이 되어 있는데 특별히 오늘 본문에서는 이 음행이 영적 음행을 말하고 있는 것으로 우리가 보는 것이 좋겠습니다. 물론 우리가 육체적으로 갖고 있는 여러 가지 음행의 일들도 있지만 오늘 본문에서 말하는 것은 영적 음행, 다시 말하면 우상을 섬기고 하나님의 이름을 모독하는 그런 행위들에 대해서 말씀하고 있는 것이죠. 하나님을 온전히 예배하는 모습들이 있어야 되는데 세상의 권세를 세워놓고 그 권력에 굴복하게 만들고 그것을 따르게 만드는 그런 영적 음행이 이 땅에 존재하고 있다는 것이죠. 사드락과 메삭과 아벳느고가 포로로 잡혀갔을 때 그들이 끝까지 하나님을 섬기는 그러한 마음을 가지고 우상에게 절하지 않았는데 세상의 세력들이 계속해서 우상에게 절하도록 그렇게 우상을 의지하도록 하나님이 아닌 다른 것들을 의지하도록 만드는 그런 영적 음행들을 행하고 있고 또 하나님의 백성들조차도 이 땅에 많은 사람들이 그렇게
주님께 돌아오지 않고 주님께 예배하지 않고 세상의 것들에 기울어져 있는 모습들이 있다라는 사실들을 말씀하고 있는 것입니다. 14장 8절의 말씀에서 무너졌다 무너졌다 큰 도시 바빌론은 무너졌다. 바빌론은 자기 음행으로 빚은 진노의 포도주를 모든 민족에게 마시게 한 도시다라고 말씀하고 있지요. 자신만 우상이 되고 자신만 그렇게 있는 것이 아니라 다른 사람들에게까지도 그렇게 이 우상 섬김을 강요하고 그렇게 기울어져서 하나님에게서 떠나도록 만드는 세력들이 있다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 6절에 보면 그 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취했다라고 말하고 있지요. 단지 어떠한 음행의 잔에 포도주에만 취한 것이 아니라 그 여자가 그 세력의 중심이 결국 성도들의 피, 예수의 증인들의 피에 취했다. 성도들과 예수님의 증인들을 피를 흘리겠다는 의미로 나타나 있는 것이죠. 13장 6절, 11장 7절, 10절에 바빌론은 용과 짐승에게 충성하며 하나님을 모독했고 하나님의 백성과 그리스도의 제자들을 죽였다라는 그러한 기록들이 있는데 그것처럼 이 땅에 하나님을 신실하게 섬기려는 사람들을 죽이고 그들을 순교자로 만들며 그 속에서 자기들이 그 피에 취해 있는 하나님을 섬기지 못하도록 하고 다른 사람들을 향해 빠지게 만들면서 결국 하나님을 진실하게 섬기는 사람들을 죽이고 그들에게 피해를 입히고 그것에 취해서 살아가는 그러한 그 여자와 그 바빌론의 세력들이 있다는 사실들을 말해주고 있는 말씀입니다. 3절에 보면 그 짐승과 바빌론 창녀가 연결되어 있는 것들을 보게 됩니다. 좀 전에도 우리가 살펴본 것처럼 창녀는 바빌론을 가리키고 로마 제국을 상징한다고 했었죠. 그리고 짐승이 나타나 있는데 짐승은 네로 황제를 대표로 하는 로마 제국의 황제, 그 권력을 말하고 있는 것입니다. 짐승에 그 여자가 타고 있다라고 말을 하고 있으니 그들의 긴밀한 관계가 어떠한 것인지를 말씀해 주고 있는 것이죠. 그들이 그렇게 연결되어 있다라는 것입니다. 짐승에 대해서 조금 더 살펴봅시다. 8절에서 15절까지 짐승이 계속 나타나 있는데 이것을 우리가 잘 아는 것이 무척 중요합니다. 17장에 나타나는 짐승은 13장에서 소개된 두 짐승 가운데 첫째 짐승입니다. 바빌론과의 관계에서 다시 한번 설명되고 있는 것이죠. 그런데 이 짐승을 말하고 있는 오늘 본문의 8절과 11절에 전에는 있었지만 지금은 없다. 전에는 있었다가 지금은 없다. 장차 다시 나타날 것이다. 전에는 있다가 지금은 없다. 그런 이야기들이 계속해서 반복되고 있는 것을 보게 됩니다. 이 말씀을 가만 살펴보면 우리가 여러분 기억하실지 모르겠지만 13장 본문을 우리가 공부할 때 죽은 줄 알았던 네로가 건재하다. 로마가 그렇게 강력한 힘이구나. 네로까지는 아니지만 그 황제들의 그 권력이 굉장히 강하구나. 그래서 언젠가 죽은 것 같은데 다시 살아나서 그렇게 자신들의 세력을 떨치는 것들을 보면서 우리가 생각하는 것은 종말의 적대 세력의 본질이 계속해서 이렇게 강하게 나타날 것이다라는 사실을 공부하고 있었죠. 그런데 오늘 17장에서 이것을 말하고 있는 것은 짐승은 그 창녀 바빌론과 함께 망한다라는 것입니다. 나중에는 멸망하여 버릴 자다라는 사실이 계속 강조되고 있는 것이죠. 이 말씀을 이렇게 기록된 짐승을 가리키는 묘사를 보면서 우리가 한 가지 생각하게 되는 것은 1장 4절과 8절, 4장 8절, 11장 17절, 16장 5절에 계속해서 우리 주님을 가리켜서 했던 말씀이 있죠. 주님은 지금도 계시고 전에도 계셨고 또 앞으로도 오실 분이시다. 앞으로도 오시는 분이시다라는 것이죠. 사랑하는 여러분, 이 땅의 세력이 아무리 강하고 그가 모든 권세를 다 가지고 있다고 하더라도 그 권세에 대해서 그들의 세력에 대해서 성경이 가리키고 있는 것은 그들은 전에는 있었던 것 같지만 지금은 없다. 또는 지금은 없으나 다시 나타날 것이다. 전에 있다가 지금은 없다. 뭔가 비슷한 것 같은데 다른 거죠. 그런데 결국 그들은 망해버릴 자다라는 것입니다. 그러나 우리 주님, 우리를 다스리고 계시고 우리와 함께 하시는 우리 주님은 지금도 계시는 분이시고 전에도 계시는 분이시고 또 앞으로 오시는 분이시다. 이 사실을 믿고 있는 것입니다. 우리가 전혀 이 땅의 세력에 대해서 두려움이 없이 당당하게 믿음 생활할 수 있는 이유는 우리 주님은 영원하신 분이시다라는 사실, 그 사실 때문입니다. 우리의 믿음은 여기에 있습니다. 사랑하는 여러분, 영원하신 우리 주님을 우리가 의지하고 살아가는 것이지 잠깐씩 세력을 바라는 세상의 세력들을 우리가 두려워하거나 그것에 끌려다닐 필요가 전혀 없다는 사실을
우리가 오늘 다시 한번 마음에 새기고 기억하고 그 믿음 가지고 살아가는 저와 여러분 될 수 있었으면 좋겠습니다. 일곱 머리가 등장을 하지요. 7절에서 11절까지 계속 말하고 있는 것입니다. 일곱 머리는 일곱 왕을 뜻하고 있습니다. 일곱 왕이라는 것은 로마 제국의 황제 전체를 가리키는 거죠. 몇 명의 왕이, 몇 명의 황제가 언제 어떻게 역사적으로 있었는가라는 것들을 말해주는 것이 아니라 일곱이라는 숫자가 완전하다, 그 전체를 가리키는 것이기 때문에 세상 세력 전체를 가리키는 것으로 보면 되겠습니다. 왜 이것을 구체적으로 설명할 수 없나 하면 그 로마 황제를 언제부터 언제까지 일곱 황제를 말하는 것인지를 우리가 구체적으로 설명할 수가 없기 때문입니다. 구체적으로 누구를 가리키는 것이 몰라도 되는가? 예, 맞습니다. 몰라도 됩니다. 왜냐하면 요한계시록은 역사적인 사실이나 또 예언, 그것들을 정확하게 말하려고 하는 그러한 것이 목적이 아니기 때문에 그렇습니다. 많은 사람들이 요한계시록을 자꾸 해석하면서 문자적으로 이렇게 나타났다, 이렇게 나타났다 하는 그런 얘기들이 있는데, 사랑하는 여러분, 그런 말들에 우리가 귀를 기울이지 않아도 되는 것은, 요한계시록을 기록하신 그리고 우리들에게 전해주신 하나님의 목적은 역사적인 사실들을 구체적으로 무엇이다라고 드러내시기 위함도 아니고, 앞으로 어떤 일들이 아주 구체적으로 묘사되어서 그렇게 우리들에게 이루어질 것이다, 그렇게 말씀하시려는 것이 아니라 이 땅이 어떠한 흐름으로 가고 있는지를 보여주시기 위해서 기록한 것이니, 우리가 그런 것들에 대해서는 너무 신경 쓰지 않는 것이 좋겠다 싶습니다. 중요한 것은 그 내용들이 무엇을 말하는지만 알고 있으면 되는 것이죠. 10절 말씀에 일곱 왕 중에 다섯 왕은 과거의 인물이고 현재 한 왕이 존재하고 있다라는 것, 그리고 다른 한 왕이 미래에 올 것이다라는 그런 내용들을 말하고 있는 것을 우리가 보면 되겠습니다. 8절과 11절을 구별해서 전에는 있었지만 지금은 없는 짐승의 이름, 짐승을 가리키는 묘사죠. 장차 나올 짐승, 그러나 멸망으로 들어갈 자라고 분명히 말하고 있습니다. 11절에 나타나는 일곱 왕들도 전에 있다가 지금 없어진 짐승이고, 또 일곱 중에 속한 여덟째 왕이 또 하나 있고, 그 여덟째도 마찬가지 멸망당할 것이다 라는 사실들을 말해주고 있는 것이죠. 세상의 권세들, 우리에게 아주 강력하게 영향을 끼치고 있는 것 같지만 결국 그 모든 것들은 무너질 수밖에 없다라는 사실을 강조해서 말씀하고 있는 것입니다. 7절과 12절, 13절에 보면 열 뿔에 대해서도 말하고 있는데, 이 열이라는 숫자는 우리가 앞에서도 공부했던 넷4라는 숫자와 함께 온 우주를 포괄하는 숫자라고 보면 될 것 같습니다. 뿔은 권위를 상징하는 것이겠지요. 열 뿔은 열 왕이다. 아직 나라를 차지하지 못하였지만 짐승과 함께 한동안 왕권을 차지한다. 그리고 그들은 한 마음으로 능력과 그 권세를 짐승에게 내줄 것이다 라고 말하고 있습니다. 이 세상의 권세들이 결국 그 짐승에게 이 모든 권세들을 내주어서 그렇게 모든 것들이 그 짐승의 통제 아래 들어오도록 할 것이다 라는 것이죠. 나머지 백성들도 짐승의 통제를 받는다라는 사실들을 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 이제 이 모든 세력들이 어린 양과의 전쟁을 벌이게 되는 것이죠. 열 왕과 연합된 짐승의 세력이 어린 양과 싸운다라는 것입니다. 전쟁이 일어난다는 것입니다. 우리를 위해서 죽임을 당하셨던 그 어린 양과의 싸움이 벌어지는 것이죠. 그러나 그 짐승의 세력이 어린 양과 싸우지만 우리가 두려워할 필요는 전혀 없습니다. 어린 양은 만주의 주이시고 만왕의 왕이시기에 그들을 분명히 이기십니다. 사랑하는 여러분, 온 세상이 싸움으로 혼란스러워진다고 하더라도 그리스도께서 그 가운데 승리하십니다. 주님께서는 우리가 전혀 두려워할 필요가 없이 당당하게 승리를 거두시는 분이시죠. 어린 양과 함께 있는 사람들, 부르심을 받은 사람들, 택하심을 받은 신실한 사람들은, 그들은 그 싸움에서 반드시 이긴다라는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다. 반드시 이깁니다. 그 이기는 것이 어떠한 모습으로 나타나게 될지는 모르지만 우리는 분명히 승리하는 하나님의 백성으로, 그리스도를 따르는 사람들로 서게 될 것입니다. 우리에게 하나님께서 확실하게 주시는 메시지는 바로 이것입니다. 너희는 분명히 이긴다라는 것이죠. 그리스도의 길을 따르는 자들은 분명히 이긴다. 어린 양이 이기셨으니 그 길을 따라가는 자들도 이긴다라는 사실입니다. 여기에 우리가 분명히 생각해야 되는 것은 내가 어린 양과 함께 있고 어린 양께서 가신 그 길을 내가 함께 걷는다라는 사실이죠. 그렇다면 그 죄악은 어떻게 되겠습니까? 죄악은 자기 스스로를 파멸하게 만들게 되어 있습니다.
우리가 이런 생각을 할 수 있죠. 어린 양 죽었는데, 어린 양 십자가에서 죽으셨는데, 세상에 볼 때는 패배했는데, 순교자들 앞서서 어린 양을 따르던 모든 사람들 다 순교당했는데 그들이 죽은 것이 이긴 것인가? 우리가 분명히 요한계시록에서 공부했었지요. 어린 양의 노래를 부르는 자들이 승리의 노래를 부르는 자들이다. 십자가에서 죽임당하신 그 어린 양을 향해 찬송하는 사람들이 승리의 노래를 부르는 사람들이다. 우리가 부르는 승리의 노래는 어린 양의 노래이다. 그러면 저들은 누가 죽입니까? 저들은 누가 어떻게 파멸하게 합니까? 근데 16절, 17절에 분명히 나타내고 있는 것이 죄악은 자기 스스로를 파멸하게 한다는 것입니다. 악은 그 속성상 스스로 망하게 되어 있습니다. 악의 이러한 속성은 악에 대한 하나님의 심판의 방법으로 사용되는 것이지요. 열불과 열왕, 그 짐승이 창녀를 미워해서 비참하게 만든다라는 것입니다. 자기 스스로를 그렇게 파멸하게 만들 것이다. 이 모든 것이 하나님의 말씀이 성취되는 과정이라는 것이죠. 하나님께서 이기는 것입니다. 하나님께서 승리하시는 것입니다. 우리가 세상에서 세속적 가치관으로 누가 이겼고 누가 이깁니까? 강한 자가 이겼겠지요. 그러나 아무 힘없어 보이는 그 어린 양이 승리하시고 아무 힘없어 보이는 그 어린 양을 따르는 자들이 승리하고 세상에 아무것도 갖지 못한 자들처럼 보이는 그리스도를 따르는 제자들과 그리스도의 증인된 사람들이 그들이 죽은 것 같은데 그들이 승리한다고 말하는 것은 어디에 있는가? 결국 하나님께서 역사하시는 일들, 하나님의 말씀이 성취되는 과정 속에 그들은 스스로를 파멸하게 만든다라는 것입니다. 출애굽의 상황들을 우리가 다시 한번 연상해 볼 수 있으면 좋을 것 같습니다. 하나님은 하나님의 백성들을 홍해를 건너게 하셨지요. 그런데 자기 스스로 그 속에 빠져들어온 자들은 홍해를 통해서 다 파멸하게 되는 그런 이집트 군사들의 모습도 여기에서 우리가 연상해 볼 수가 있는 것입니다. 하나님의 백성들을 공격하려고 왔던 사람들, 하나님의 백성들이 아무 손쓰지 않아도 그들 스스로 싸워서 멸망하는 일들이 나타났던 것이 구약에 있었던 사건들이지요. 사랑하는 여러분, 세상 권세는 그렇게 멸망하게 될 것입니다. 우리는 하나님께서 하시는 일들을 바라보아야 하는 것이죠. 하나님께서 심판하시는 일들이 왜 우리들에게 이렇게 기록되고 있는가? 하나님의 일들을 보여주기 위함입니다. 말씀을 정리해 봅시다. 요한계시록에서 악에 대한 심판을 행하시는 목적이 무엇입니까? 그것은 하나님의 백성들이 자유롭게 예배하게 하기 위함입니다. 하나님의 백성들을 이집트에서 끌어내라. 그들이 나가야 한다. 그들이 자유롭게 예배드려야 한다라고 주님께서는 그 백성들을 불러내셨습니다. 그리고 그것에서 벗어나지 못하게 만드는 자꾸 방해하는 바로와 이집트의 모든 것들을 하나님께서는 치시고 심판하셨습니다. 마찬가지로 이 땅에서도 그런 일들이 계속해서 벌어지고 있었고 앞으로도 일어날 것입니다. 이 종말의 때를 살고 있는 우리들에게 계속해서 하나님을 온전히 섬기지 못하도록 자유함으로 주님을 예배하지 못하도록 방해하는 모든 세력들은 심판을 당하게 될 것입니다. 하나님께서 그들을 심판하시는 이유는 우리가 하나님 앞에 온전한 예배자로 서게 하기 위함입니다. 자유롭고 온전한 예배를 드릴 수 있도록 하나님이 우리를 인도해 주신다는 사실이지요. 그런데 여기서 우리가 꼭 기억해야 될 것이 있습니다. 자유롭고 온전한 예배를 위해서 우리는 마음을 단단히 준비해야 될 필요가 있다는 것이죠. 그리스도인들이 은근과 끈기를 필요로 하는 예배의 삶을 버리고 겉으로 보기에 상당히 종교적이고 멋지고 쉬운 것들을 선호하며 산다면 영과 진리로 예배하는 합당한 예배는 멀어질 수밖에 없다라는 사실을 우리가 마음에 새기고 있어야 되겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 온라인으로 예배 드리면서 여러분이 거하시는 예배의 처소가 상당히 이제는 편안하게 익숙하게 느껴지시지는 않으십니까? 집에서 있으니 내가 조금 편안하게 예배 드려야 하겠다. 예, 그럴 수 있으리라 생각을 합니다. 그러나 사랑하는 여러분, 예배의 자리에 서 있는 우리가 하나님께서 우리에게 허락하시는 평화가 아닌, 하나님께서 우리에게 주시는 평안이 아닌 내 스스로 갖추어 내려는 어떠한 편안함을 추구하고 내가 조금 더 뭔가 추구하고 선호하는 그러한 식으로 예배를 자꾸만 생각하고 그렇게 예배드리려고 한다면
하나님의 말씀을 내가 온전히 듣고 그 말씀 앞에 나를 변화시키는 예배의 삶을 살아가고자 예배 드리는 것이 아니라 내가 오늘 조금 더 만족했으면 좋겠네. 내가 오늘 조금 더 기분 좋았으면 좋겠네. 뭐 그런 정도의 편안함을 추구하고 좋아하는 것들을 선호하며 예배 드리려 한다면 그것은 합당한 예배가 될 수가 없는 것이죠. 우리의 마음을 단단히 준비하고 예배드린다는 것은 무엇입니까? 내 마음을 하나님 앞에 온전히 열고 내가 하나님의 백성입니다. 그리스도를 따르는 그리스도의 제자입니다. 예수 그리스도의 복음과 하나님 나라를 증거하는 증인입니다. 그 사실을 기억하고 예배하는 것이 우리의 태도가 되어야 한다라는 사실을 우리가 분명히 기억할 수 있어야 된다는 것이죠. 그러할 때 우리의 예배가 자유롭고 온전한 예배가 될 수 있는 것입니다. 우리의 마음속에 이러한 마음들이 있기를 소망합니다. 또 한 가지 우리가 정리하며 살펴볼 것은 창녀 바빌론이 상징하는 것은 로마 제국이었고 세상의 어떠한 큰 세력들이라 생각을 하지만 우리의 마음이 기울어지는 화려한 모습들, 내가 살기 편안하게 또 좋다고 생각하는 그러한 우리의 일상, 우리의 생활 방식일 수도 있다는 사실을 우리는 꼭 생각해야 될 것입니다. 내가 편안하게 내가 좋아하면서 추구하는 것들은 무엇인가? 창녀 바빌론이 말하고 있는 음행하는 것들이 우상을 숭배하게 만드는 것이라고 말씀을 드렸었죠. 나는 우상을 무엇이라 생각하고 있는가 질문 던져보아야 할 것입니다. 내가 추구하고 있는 것은 무엇인가? 내가 욕심부리고 있는 것은 무엇인가? 돈이나 힘이나 어떠한 지위나 사회적 명성이나 그런 것들을 내가 추구하고 그 속에서 살아가고 있었다면 다른 사람들과의 비교나 또 우리 아이들을 가르치면서도 다른 사람들과 비교해서 조금 더 나은 것 주려고 조금 더 나아 보이게 하려고 하는 그러한 것들에 우리가 기울어져 있다면 우리가 창녀 바빌론에게 의지하고 있는 것과 무엇이 다른가 생각해 볼 수 있어야 한다는 것이죠. 우리가 비전을 생각할 수 있습니다. 꿈을 생각할 수 있습니다. 그러나 그 모든 것들이 정말 하나님께서 인도하시고 하나님께서 나에게 허락하시는 것인가 생각해 보아야 하는 것이죠. 내 이기주의적인 어떠한 욕망들, 욕심들 그것에 기울어서 그것을 위해서 기도하고 그것을 추구하고 살아간다면 우리는 창녀 바빌론에게 취해 있는 그러한 모습들과 별반 다를 것 없다는 것을 인식해야 할 것입니다. 나는 지금 무엇을 추구하고 원하고 있는가? 깊이 성찰해 볼 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 창녀와 연합한 세상의 권세는 모든 사람들이 음행의 포도주에 취하도록 그렇게 만들어 갈 것입니다. 창녀는 무엇에 취해 있다고 말했습니까? 성도들과 증인들의 피에 취해 있다고 말했지요. 사랑하는 여러분, 분별력과 지혜가 없이 세상의 흥미에 끌려다니면 결국 성도와 증인들의 희생도 분별하지 못하는 믿음과 공동체의 분열을 경험할 수도 있다는 것을 생각해야 하는 것입니다. 분별하고 계십니까? 내가 지금 취해 있는 것, 내가 지금 즐거워하는 것, 내가 지금 뭔가 완전히 요즘 말로 뭐 꽂혀서 내가 여기서 뭔가 즐기고 누리고 있다라고 생각하는 것, 그것이 세상의 가치관 속에서 나온 것이고 내 이기적인 어떠한 욕망 속에서 나온 것이라면 그것은 하나님의 백성들을 또 예수 그리스도의 증인들을 희생시키고 그 속에서 나온 피에 우리도 뭔지 모르게 취해 있는 것이 될 수도 있다는 것입니다. 세상의 하나님 나라의 가치관을 위해 온전히 그 복음을 증거하고 그 나라를 추구하며 살아가도록 그렇게 가르치고 그렇게 선포하며 살아갔던 사람들이 희생당해 있음에도 불구하고 이 세상 권세 속에서 그 속에서 희생당해서 정말 피를 흘리고 있었음에도 불구하고 그 속에서 그 결과물로 누려지는 것들에 내가 분별력 없이 같이 취하고 같이 끌려다니고 있다면 그것은 결국 나의 믿음을 분열시키는 것이고 하나님의 교회를 분열시키는 것이 될 수밖에 없다라는 것이죠. 사랑하는 여러분, 오늘 이 17장의 말씀을 다시 한번 깊이 기억하면서 나는 정말 하나님께서 베풀어 주시는 그 은혜 속에서 즐거워하고 그 은혜 속에서 살아가고 있는가를 깊이 생각해 보아야 할 것입니다. 그래서 우리에게 말씀하시는 것이 지혜의 마음이 필요하다라고 말씀하시는 것이죠. 9절 말씀, 여기에 지혜를 가진 마음이 필요하다. 경계를 늦추지 말아야 하고 생각해야 하고 분별해야 한다라는 것입니다.
두려워하고 덜덜 떨며 피해 다니지도 말고 또 그냥 끌려다니지도 말고 지혜의 마음을 가지고 분별하고 그리스도인들이 걸어가야 할 그 길을 가지고 있어야 한다라는 것입니다. 그 속에서 우리에게 조금 더 구체적으로 우리가 분별해야 되는 것이 무엇일까요? 부와 힘에 대한 것이 아닐까 싶습니다. 내가 기대에 있는 부, 내가 기대에 있는 어떠한 힘, 그것을 우리가 철저하게 분별할 수 있어야 한다는 것이죠. 그런데 그 속에서 나에게 부가 있고 나에게 힘이 있다면 어떻게 해야 될까요? 그것은 그리스도의 증인으로 책임을 감당하라고 주신 것이다 라는 것입니다. 순교를 당한다고 할지라도 하나님 나라 복음의 가치, 사랑과 정의와 평화를 실현하며 살라고 주신 부이고 힘일 테니 그것에 대한 마땅한 책임을 가지고 그것을 감당하기 위해 살아가는 우리가 되어야 한다라는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리에게 하나님께서는 지혜를 부어주신다고 약속하셨습니다. 누군지 지혜가 부족하거든 구하라. 넘치도록 주실 분에게 구하라. 하나님께서 우리에게 말씀하신 것이죠. 그 지혜로 우리가 무엇을 합니까? 그 지혜로 내가 뭔가 꼼수를 부리고 내가 뭔가 쉬운 길들을 발견하고 내가 뭔가 지름길들을 발견해서 남보다 앞서 나가고, 여러분 그렇게 살라고 지혜를 주신 것이 아닙니다. 우리가 최근에 계속해서 잠언 말씀 묵상하고 있는데 잠언 말씀을 철저하게 묵상해 보십시오. 한 번도 주님께서 우리들에게 그렇게 사용하라고 지혜를 주신 적이 없습니다. 지혜는 하나님의 어떠한 분이신지 명확하게 알게 하는 것이죠. 내가 세상이 나에게 강력하게 다가온다고 하더라도 거기에 대한 두려움을 버리고 옳은 길을 당당하게 그리스도의 증인으로 살아갈 수 있게 하시기 위해 우리에게 지혜를 주셨다는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다. 자신에게 철저하게 하나님의 법을 따르고자 하는 마음과 태도가 있는지 살펴보게 하는 것이 지혜입니다. 그 일을 위해서 훈련하고 성숙하고자 하는 열정이 있는지 살펴보고 그 열정을 발휘하게 하는 것이 지혜입니다. 지혜는 기도하며 성령님의 도우심을 받는지 항상 점검하고 말씀에 순종하게 하는 것이 지혜입니다. 그 지혜를 품고 하나님을 알고 그리스도의 길을 당당하게 따라갈 수 있는 저와 여러분의 삶이 되었으면 좋겠습니다. 온 세상이 심판당할 때 그 심판에 덜덜 떨고 어디로 숨어 들어가는 사람이 아니라 하나님을 온전히 예배하기 위해 주님 앞에 당당히 나올 수 있는 지혜로운 사람들, 세상에 대한 모든 두려움들을 버리고 그리스도의 증인으로 살아가는 지혜로운 사람들, 저와 여러분이 될 수 있기를 간절한 마음으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리들에게 주신 말씀을 붙잡고 지혜롭게 분별하며 이 땅의 것들에 끌려다니는 사람이 아닌 하나님의 말씀에 순종하며 주님의 뜻에 끝까지 따라가는 하나님의 백성들 될 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 우리 찬양 드리겠습니다. 예수 하나님의 공의 주독생자 그의 나라 임하시네. 할렐루야. 예수 재물이 되신 영광 중에 그의 나라 임하시네. 할렐루야. 주의 나라 영원하며 그의 영광 무궁하리. 왕의 위엄 늘
하나님의 사랑 오 예수 하나님의 사랑 주 은혜와 말씀 지금 여기 오 할렐루야 할렐루야
거룩하신 아버지 하나님, 오늘 우리가 드린 예배와 찬양을 주님께서 받으시고 또 우리가 주님께 드리는 모든 예물들을 기쁘게 받으시는 줄을 믿습니다. 우리의 헌신과 우리의 순종의 고백과 우리의 믿음의 따름이 항상 주님 기뻐하시는 삶이 되게 하시고 온전한 예배자의 삶이 될 수 있도록 우리를 붙잡아 주시고 늘 함께 하여 주옵소서. 특별히 우리가 선교사님들 백신 접종을 위한 프로젝트에 함께 후원하고 헌금하며 참여할 수 있기를 소망하고 있습니다. 이 어려운 시대에 선교의 사명대로 온전히 감당하고자 하시는 우리 선교사님들께 도움을 줄 수 있는, 그리고 함께 섬길 수 있는 그러한 기회가 우리 모두에게 있게 하여 주시고 이를 통해 하나님 나라의 확장이 더욱더 이 땅 가운데 온전히 이루어질 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서. 우리 모두의 예배를 기쁘게 받으시는 주님, 우리의 모든 삶이 온전히 주님께 있음을 감사하고 주님을 높여드립니다. 늘 우리의 삶에 역사하시고 함께하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 어린 양을 찬양하며 이 땅 가운데 온전한 주님의 백성으로 살아가기로 다시 한번 다짐하고 헌신하는 모든 하나님의 백성들 위해 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.